बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी कि आपने मुझे सदन में पहली बार बोलने का मौका दिया और वो भी इस अहम फाइनेंस बिल पे वित्त विधेयक पे 2024। बहुत अहम मुद्दा है। मैं देवा महादेवा की पावन धरती से बाराबंकी से आता हूँ। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के जितने हमारे वोटर्स हैं, लोग हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके बीच में, पूरे देश के बीच में अपनी बात रखने का मौका उन्होंने मुझे दिया है। उत्तर प्रदेश को हम लोग राम जन्मभूमि के नाम से बुलाया करते हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि है ये। और भगवान श्री कृष्ण गाय के बीच में खेला करते थे, मक्खन खाने के बहुत शौकीन थे, लेकिन अगर आज इस युग में वो दोबारा प्रकट हो जाए तो शायद मक्खन ना खा पाए, क्योंकि 12% तक का टैक्स इस मक्खन पे आज लगाने की सरकार ने लगाने का काम किया है। हमारे और भी दूध के जितने आइटम हैं उनके ऊपर 5% से 12% तक का आज टैक्स। आम आदमी अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहता है, पनीर खिलाना चाहता है, अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है। नई टैक्स रजीम लेकर के आए आप, साथ साथ पुरानी टैक्स रजीम भी चल रही है। बड़ा कंफ्यूजन है इसमें कि पुरानी में जाए कि नई में जाए। उसमें अलग कंफ्यूजन है कि आप एक बार बदल लीजिए, उसके बाद वापस आ जाइए, उसके बाद दोबारा आप उसमें चले जाइए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रोक लगी है नहीं रोक लगी है। बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ये। अगर टैक्स रजीम रखनी है आपको तो कंफ्यूजन हटा के एक ही रखे। ये नई टैक्स रजीम जो है, इसमें आपने जो सेविंग्स है उसको इंसेंटिवाइज करने का काम नहीं किया, उसको बिल्कुल आम आदमी के भरोसे छोड़ दिया है कि आपको जो सेव करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। पुरानी टैक्स रजीम में इसके इंसेंटिव्स दिए जाते थे, देश में बचत दर बढ़ रही थी, बचत हो रही थी, लेकिन क्या सरकार ने सोचा है कि अगर जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, वो बचत करना कम कर देगा तो उससे हमारे देश पे क्या असर पड़ेगा। हमारी जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, डोमेस्टिक सेविंग्स की बात मैं अगर करूं तो हमारे प्राइवेट लोगों की भी और सरकार की भी जो वित्तीय आवश्यकता है उन सब को ये पूरा करता है। और सरकार का जो ऋण है वो 95% से ज्यादा भारतीय मुद्रा में है। और अगर ये सेविंग्स कम होती चली गई, अगर कम हो गई, तो फिर इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, क्या सरकार ने इसके बारे में सोचा। हमारे जो टैक्स स्लैब हमने दिया गया है, इस बार दिया है, बहुत ही मामूली राहत मिडिल क्लास को दी। मिडिल क्लास ये सोच के बैठा था कि हमारे लिए सरकार कुछ करेगी, बड़े सालों से उसकी आस थी, लेकिन हर बार उसको झुंझुना पकड़ाने का काम सरकार ने किया है। और इस बार तो खास तौर से जो मामूली बदलाव जो उन्होंने किया है उससे ज्यादा कोई फायदा मिडिल क्लास तक, मध्यम वर्ग तक नहीं पहुंचा। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो शायद टैक्स ब्रैकेट में भी नहीं आते, पिछले 6 सालों में उनकी आमदनी जो फ्लैट हो चुकी है, उसमें कोई बढ़ावा नहीं हुआ है, उसके बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात ही नहीं की। उनकी आमदनी को बढ़ाने की कोई बात नहीं हुई। तो क्या हमारे देश का मजदूर इसी तरह से मायूस होता रहेगा? हमारे देश में कई सालों से, खास तौर से 2018 या 19 से कॉरपोरेट दुनिया में, कॉरपोरेट सेक्टर को भारी टैक्स में छूट दी गई। 30% था, 25% हो गया, 22% हो गया कुछ सेक्टर। उनका कर्जा भी माफ किया गया। लेकिन हमारे किसानों से, हमारे मिडिल क्लास से, हमारे मजदूरों से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उनके बारे में आज तक सोचा ही नहीं गया। बहुत ही मामूली जो राहत देते हैं वो एक तरह से झुंझुना पकड़ाने का ही काम है। इंडेक्सेशन के बारे में कई बात हुई। हमारे जो आम आदमी है, खास तौर से किसान जो वर्ग है, वो प्रॉपर्टी लेता है, वो सोचता है कि आगे अगर कोई वित्तीय संकट हमारे ऊपर आया तो हम इसको बेच करके उससे बाहर निकलेंगे। अगर हमारे घर में बेटे बेटी की शादी हुई तो पैसा कहां से आएगा, उसके लिए वो प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन आज इंडेक्सेशन हटा करके ये एक बहुत बड़ा प्रहार हमारे किसानों पे, हमारे मिडिल क्लास के ऊपर किया गया है। अमीर और गरीब
अमीर और गरीब के बीच में जो फासला है, बहुत बड़ा एक फासला आज के समय हो गया है। जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है। पूरे देश की जो संपत्ति है, पूरे देश का जो पैसा है, वो चंद लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। अमीरों को, बड़े बड़े कॉरपोरेट को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीतियां बन रही हैं। उनके पैसे, उनके जो टैक्स हैं, उसको बार बार कम किया जा रहा है। लेकिन गौर फरमाने की यह बात है कि किसान से किस तरह की वसूली आज हो रही है। किसान के जो खेती बाड़ी के उपकरण हैं, ट्रैक्टर है, उसके पुर्जे हैं, फर्टिलाइजर है, इन सब के ऊपर भारी जीएसटी आज लगा हुआ है, भारी टैक्स लगा हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। वसूली कर रहे हैं लेकिन देना चाह नहीं रहे। फर्टिलाइजर के ऊपर में, खाद के ऊपर में अगर बात करूं तो देखा जाए तो 5% जीएसटी है केवल। लेकिन उसके रॉ मटेरियल्स की तरफ किसी ने देखा? सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे रॉ मटेरियल्स के ऊपर 18% तक का जीएसटी लगा है। स्टैंडिंग कमिटी ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने रेकमेंड किया कि ये जीएसटी हटना चाहिए। जीएसटी काउंसिल में भी प्रपोजल गया कि ये हटना चाहिए टैक्स, लेकिन सरकार की तरफ से इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बार भी हमको, हमारे किसानों को मायूस होना पड़ा है। किसान की आय क्या ऐसे दुगनी होगी? बार बार किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। अगर किसान की आय दुगनी हो भी गई तो खर्चे 4 गुने बढ़ जाएंगे माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं किसानों की क्योंकि बात हो रही है तो हमारे बाराबंकी के बारे में बात कर लूं। बाराबंकी में एक फसल होती है मेंथा, जिसका नाम है, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होती है फसल। इससे पेपरमिंट का तेल, मेंथा का तेल निकलता है। वो तेल टूथपेस्ट, चॉकलेट, टॉफी, दवाइयों में, फार्मास्यूटिकल्स में, हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन जो हमारा किसान जून जुलाई, मई जून जुलाई की कड़कती गर्मी में इस फसल को पैदा करता है, उसके ऊपर 12% जीएसटी इसकी फसल पे लगाते हैं। आज जीएसटी लगाते हैं सर। ये टैक्स लगाने से हमारे जितने किसान हैं उनको उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सिंथेटिक मेंथा जो विदेश से आता है, खासतौर से चीन से आता है, उस पर भी 12% जीएसटी है। हमारे किसानों के ऊपर भी 12% जीएसटी। इसके बारे में कई बार अवगत कराया गया बहुत सारे माध्यमों से, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो बुनकर भाई हैं, बुनकर भाइयों के सूत के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, हमारे उनके धागे के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, और हैंडलूम के ऊपर पहली बार इस सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया था। तो ये बहुत गंभीर विषय है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप बात करें, बहुत बड़े वादे किए थे। 1 मिनट लूंगा सर बस। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत आज ये है कि चाइना से पुर्जे उठा करके यहां लाए जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर उनको जोड़ करके, असेंबल करके, और यहां पे मेक इन इंडिया का उसके ऊपर ठप्पा लगा करके बेचा जा रहा है। ये हमारे देश में आज असेंबली हो रही है सर मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर। अब आप बात करें तो हमारे देश में जितने जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो छोटे उद्योग का काम करना चाहते हैं, उन सब का क्या होगा? वो सिर्फ असेंबल करते रह जाएंगे क्या? ई कॉमर्स के बारे में मैंने देखा अभी इस आपके विधेयक में जो है इक्वलाइजेशन लेवी जो लगी थी 2% की, वो हटा दी गई। यानी कि जो नॉन रेजिडेंट यहाँ पे हमारे ई कॉमर्स के कंपनी खोलना चाहते हैं, नॉन रेजिडेंट, उनके ऊपर अब लेवी नहीं लगेगी। हमारे डोमेस्टिक जो ई कॉमर्स करने वाले हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। एक्साइज ड्यूटी की बात करूं, पेट्रोल डीजल पे, उसके बारे में कई लोगों ने चर्चा करी है। मुख्य रूप से मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस बार जो बिल आया है उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं दिखी पुराने वर्षों से। कोई आम आदमी के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया है। केवल बड़े बड़े जो इनके उद्योगपति दोस्त हैं उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए ये फाइनेंस बिल आया है। जो हमारी उम्मीदें इतनी सारी थी हमारे मजदूरों को, हमारे भाइयों को, हमारे किसानों को, क्योंकि उम्मीदें बहुत बड़ी थी इसलिए निराशा भी बहुत बड़ी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज यहां बोलने का मौका दिया। जय हिंद। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக நிதி மசோதா 2024-25 மீது பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. முதலில் பேரன்போடும்
பேராதரவோடும் என இரண்டாவது முறையாக கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியின் எம்பியாக தேர்ந்தெடுத்த எமது சகோதர சகோதரிகளுக்கு இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் வழக்கமாக தங்களுடைய பட்ஜெட் உரையில் திருக்குறளையோ அல்லது சங்க இலக்கியத்தையோ கோட் செய்வார்கள். இந்த முறை திருக்குறளையும் சங்க இலக்கியத்தையும் மறந்ததோடு தமிழ்நாட்டையும் மறந்து விட்டார்கள். தமிழ்நாட்டிற்கு நியாயமாக தர வேண்டிய நிதியையும் அவர்கள் வழங்கவில்லை. அவர்கள் செய்த அல்வாவை தமிழ்நாட்டிற்கும் எதிர்க்கட்சிகள் ஆளுகிற மாநிலங்களுக்கும் கொடுத்து விட்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன். அவர்கள் சொல்ல மறந்த திருக்குறளை நான் இங்கே நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லது அரசு. பொருள் வரும் வழிகளை மேன்மேலும் இயற்றலும் வந்த பொருட்களை சேர்த்தலும் காத்தலும் காத்தவற்றை சமமாக வகுத்து செலவு செய்தலும் வல்லவன் அரசன். ஒரு அரசாங்கம் பொருள் ஈட்டுவதற்கு பல வழிமுறைகள் உள்ளன. அதில் முக்கியமானது ஒரு வரி. அந்த வரியை யாரிடம் ஈட்டுகிறார்கள், எவ்வளவு ஈட்டுகிறார்கள், அந்த நிதியை யாருக்கு செலவு செய்கிறார்கள், எவ்வளவு செலவு செய்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து அந்த ஆட்சி எப்படி நடக்கிறது, யாருக்காக நடக்கிறது என்று சொல்லிவிடலாம். பெரும் முதலாளிகள், வெளிநாட்டு தொழில் நிறுவனங்கள், பெரும் பணக்காரர்கள் இவர்களிடம் அரசு அதிக வரி ஈட்டலாம். தொழில்கள், வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டால் வரி வருமானம் பெருகும். மாநிலங்களுக்கு, குறிப்பாக தமிழகம் போன்ற தொழில் வளர்ச்சி மிகுந்த மாநிலங்களுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கீடு செய்தால் வரி வசூல் அதிகமாகும். இதைத்தான் காங்கிரஸ் தலைமையிலான யூபிஏ அரசு, ஐக்கிய முன்னணி அரசு செய்தது. ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? பெருமுதலாளிகள், வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை விட்டு விடுகிறீர்கள். அவர்களுக்கு வரி சலுகைகளை அள்ளி கொடுக்கிறீர்கள். ஒரு இரக்கமற்ற கொள்ளைக்காரனை போல சாதாரண ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களை அடித்து பிடுங்குகிறீர்கள். அதற்கு பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு ஒரு சரியான உதாரணம். காங்கிரஸ் ஆட்சி எப்ப பார்த்தாலும் யூபிஏ ஆட்சி, என்டிஏ ஆட்சி, யூபிஏ ஆட்சி, என்டிஏ ஆட்சின்னு கம்பேர் பண்றீங்க. நானும் ஒரு கம்பேரிசன் சொல்றேன். காங்கிரஸ் ஆட்சியில பெட்ரோல் 73 ரூபாய் 18 பைசா, டீசல் 40 ரூபாய் 91 பைசா, சமையல் எரிவாயு 450 ரூபாய். இப்பொழுது பெட்ரோல், டீசல் ரெண்டுமே ஏறக்குறைய 100 ரூபாய்க்கு விற்குது. சமையல் எரிவாயு 1200 ரூபாய், இப்போ 1000 ரூபாய், தேங்க்ஸ் டு எலெக்ஷன். பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரி, எக்ஸைஸ் டியூட்டி 250 மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இட்ஸ் ரைஸ் 250%. ஒரு லிட்டருக்கு ரூபாய் 9 ரூபாய் 48 பைசாவிலிருந்து 32 ரூபாய் 98 பைசாவாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. டீசல் மீதான கலால் வரி 800% உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. லிட்டருக்கு 3 ரூபாய் 56 பைசாவிலிருந்து 31 ரூபாய் 83 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் தலைமையிலான யூபிஏ ஆட்சியில் இந்த வரி வருமானம் 90,000 கோடி. பாஜகவின் அமிர்த்கால் அச்சேதியின் பொற்கால ஆட்சியில் 2.73 லட்சம் கோடி, 176% வரி அதிகரித்திருக்கிறது. ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம். இதற்கு பெயர் பகல் கொள்ளை இல்லாம வேற என்ன? அடுத்து ஜிஎஸ்டி. ஜூலை 2024 10.3% அதிகமா வசூலாகிருக்கு. 1.82 ட்ரில்லியன், மோஸ்ட்லி ஃப்ரம் த டொமஸ்டிக் டிரான்சாக்ஷன். ஏறக்குறைய அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கும் 5% 18% 28% வரி ஜிஎஸ்டி. சமையல் எண்ணெய், சுகர், ஸ்பைஸ், டீ, காஃபி, மிட்டாய் மற்றும் உயிர்காக்கும் மருந்துகள் 5%, ஹேர் ஆயில், டூத் பேஸ்ட், சோப்ஸ் 18%, லக்ஸுரி ஐட்டம் சச்சஸ் ஸ்மால் கார்ஸ், ஏசி அண்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். ஒரு நகரத்தில் நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்து வாழ்ந்து பார்த்தா எது அத்தியாவசிய பொருள், எது ஆடம்பர பொருள் உங்களுக்கு தெரியும். இதெல்லாம் பத்தாதுன்னு 15% லைஃப் அண்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மேல வரி. ஆனால் நிலக்கரிக்கு வரி 11.69%இலிருந்து 5% குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்? I read something interesting in a website. I quote, India's first private mining company who pioneered the concept of mine developer and operator MDO just about a decade since our inception, we became one of the largest developers and operators of coal mines in the country. End quote. No prize for guessing it. It's Adani. Sorry, I can't quote. No, it's A1 coal. 2019 பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் கார்ப்பரேட் வரி 30%இலிருந்து 22% குறைக்கப்பட்டது. ஆனால் இதனால 1.45 லட்சம் கோடி ரூபாய் வருமானம் இழப்பு ஏற்பட்டது. இப்போ வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கான வரி 40%இலிருந்து 35% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இ காமர்ஸ், அமேசான், பிளிப்கார்ட் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு 2% வரி இருந்துச்சு. இப்போ அதுவும் 0% ஆக்கிட்டாங்க. பாவம், அவர்களெல்லாம் பரம ஏழைகள். அவர்களிடம் போய் இந்திய அரசாங்கம் வரி கேட்கலாமா? அதற்கு தான் ஏழைகளும் நடுத்தர மக்களும் இருக்கிறோமே. இதெல்லாம் வெறும் ட்ரெய்லர் தான். மொத்த படத்தையும் பார்த்தால் பாரதி சொல்வது போல நெஞ்சு பொறுக்காது.
சாதாரண ஏழை மக்கள், நடுத்தர மக்கள் இவர்கள்ட்ட கொள்ளையடிச்சு என்ன செஞ்சிருக்கீங்க? 45 ஆண்டு காலமாக இல்லாத வேலை வாய்ப்பின்மையை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள். ILO report says India's youth accounted for 83% of the unemployed population in 2022. ஒரு நாட்டில் 83% இளைஞர்கள் வேலை இல்லாம இருந்தா இந்த இளைஞர்களின் எதிர்காலம் மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டின் எதிர்காலம் இருண்டு போகும். அதை பத்திலாம் உங்களுக்கு கவலை கிடையாது. உற்பத்தி துறை இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவதில் 2வது இடத்துல இருந்தது. இன்னைக்கு 4வது இடத்துக்கு போயிருச்சு. நான் கரூர்ல இருந்து வர்றேன். இந்தியாவில் 4th largest export. 2 லட்சம் பேருக்கு வேலை கொடுத்த எங்களுடைய நகரம் இன்று 50,000 பேருக்கு வேலை கொடுக்க திணறுது. Thanks to your GST. Make in India had set an ambitious target of 12 to 14% of manufacturing growth per annum. But what is the outcome? Average 5.8% growth since 2014. ஏன் பாஜக மோடி ஆட்சியில் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் பேரழிவை சந்தித்து வருகின்றன. அரசாங்கம் தன் நண்பர்களான A1 A2 இருவருக்கும் நாட்டை விற்று கொண்டிருக்கிறது. தொழில் துறைகள் வேலை கிடைக்காதவர்கள் விவசாய கூலிகளாக மாறுகிறார்கள். அங்கேயும் நீங்க 100 நாள் வேலையில கை வைக்கிறீங்க. 100 நாள் வேலையில பதிவு செய்திருக்கிற 6 கோடி மக்களுக்கு 100 நாளைக்கு வேலை கொடுக்கணும்னா 2.72 lakhs crores you have to allot. ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? 86,000 கோடி ரூபாய் அலாட் பண்ணிருக்கீங்க. குறைவான நிதி ஒதுக்கீடு காரணமா 4 மாதங்களுக்கு வேலை செஞ்ச மக்களுக்கு கூலி கொடுக்க முடியாத சூழல் உருவாகுது. அடுத்து விவசாயம். 2022 விவசாய வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவோம்னு சொன்னீங்க. ஆனா 2019-20ல 4.97%, அதாவது 5% இருந்த பட்ஜெட் இன்னைக்கு 2.6% குறைஞ்சிருச்சு. 2018க்கும் 23க்கும் இடையில விவசாய அமைச்சகம் 1 லட்சம் கோடி ரூபாயை செலவிடாமல் திருப்பி கொடுத்திருக்கிறது. இந்த நிதியில நீங்க விவசாய கடனை தள்ளி இருக்கலாம், உள்கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம், ஆனா செய்ய மாட்டீங்க. இந்த நாட்டில் 1 மணி நேரத்திற்கு ஒரு விவசாயியோ அல்லது விவசாய கூலி தொழிலாளர்களோ தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சியில் 50% விவசாயிகள் கடன் 2 மடங்கு ஆகி இருக்கிறது. அதே போல டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அண்ட் literacy budget outlay reduced from 3.16 in 2013-14 to just 1.53% in 24-25. உங்களுக்கு மாணவர்கள் படிப்பு முக்கியமல்ல, புதிய கல்விக் கொள்கையை எங்கள் மீது திணிப்பதுதான் முக்கியம். ஆனால் ஒருபோதும் தமிழ்நாடு உங்கள் புதிய கல்விக் கொள்கையை ஏற்காது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். தமிழ்நாடு பொது மருத்துவத்திலும் இந்தியாவிற்கு முன்னோடியாக உள்ளது. பெருந்தலைவர் காமராஜர் 1 minute, I'm going to wind up. பெருந்தலைவர் காமராஜர் 50 வருஷத்துக்கு முன்னே மதிய உணவு திட்டம் போட்டார். அதை காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இந்தியா முழுவதும் அமல்படுத்தியது. இன்று தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் காலை சாப்பாடு போடுறாங்க. இந்தியாவில் எங்கேயும் கிடையாது. அந்த மாதிரி திட்டங்களை நீங்க நிறைவேற்றுங்க. நாட்டில் இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு, ஆனா உங்களுக்கு எது முக்கியம்? சாதி மதம். ஒரு எதிர்க்கட்சி தலைவரை, எனது தலைவர் ராகுல் காந்தியை பார்த்து என்ன சாதின்னு நீங்க கேட்கிறீங்க. அது நாடாளுமன்ற அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் மாண்புமிகு பிரதமர் ஒரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் நீட்டப்பட்ட பகுதியும் சேர்த்து அந்த கேவலமான பேச்சை பெருமையோடு பொதுவெளியில் பயிர்கிறார். உங்களுக்கு எல்லாம் வெட்கமாக இல்லையா? ஜஸ்ட் 30 செகண்ட் மேடம், 30 செகண்ட். உங்களுக்கு எல்லாம் வெட்கமாக இல்லையா? சாதிதான் ஒருவருக்கு அடையாளமா? உங்களுக்கு சாதி அடையாளம், ஆனால் எங்களுக்கு சமூக நீதி அடையாளம். உங்களுக்கு வெறுப்பு அடையாளம், எங்களுக்கு அன்பு அடையாளம். உங்களுக்கு பிரிவினை அடையாளம், எங்களுக்கு ஒற்றுமை அடையாளம். உங்களுக்கு மனநீதி அடையாளம், எங்களுக்கு மக்களாட்சி அடையாளம். அது நிலைநிறுத்துகிற அரசியல் சாசனம் தான் எங்கள் அடையாளம். உங்கள் மனநீதி கொள்கை இந்த மண்ணில் ஒரு நாள் புதைக்கப்படும். அன்று எங்கள் சமூக நீதியின் கொடி உயர பறக்கும். நாங்கள் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி சமூக நீதியை நிலைவாட்டுவோம். அன்பான, அமைதியான, வளமான இந்தியாவை உருவாக்குவோம். யாரை பார்த்து நீ என்ன சாதி என்று கேட்டீர்களோ, யாரை பார்த்து அஞ்சு நடுங்குகிறீர்களோ, இன்றைய எதிர்க்கட்சி தலைவர், நாளைய பிரதமர் என தலைவர் ராகுல் காந்தி அந்த திருப்பணியை தலைமையேற்று நடத்துவார். அன்று இந்தியா வெல்லும். நன்றி.